ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستان نے نئی تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان کے ہاتھوں ایک بار پھر اسرائیل کی شامت آ گئی۔ فلسطین کی دکھی اور کمزور عوام کی مدد کرنے کے لیے پاکستان میدان میں آ گئے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جان کو شدید خطرہ۔ عمران خان نے ایک بار پھر ساری مسلم امہ کے دل جیت لیے۔ پاکستان ایئر فورس کے چرچے اسرائیل میں ہونے لگے۔ بھارت کو سبق سکھانے کے بعد پاکستان نے اسرائیل کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان کے خطرناک حملے میں اسرائیل کا جہاز تباہ ہوا اور کیسے پاکستان نے اسرائیل سے فلسطینی عوام اور بھارت کی مدد کرنے کا بدلہ لے لیا ہے۔ دوستو، پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ پاکستان نے اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اسرائیل کا جنگی جہاز تباہ۔ اسرائیلی وزیراعظم کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ عمران خان نے مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان ایئر فورس کی دھوم ساری دنیا میں مچ گئی۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس میں SG کمانڈوز کے 200 جوان، ایک بریگیڈیئر نفری، 5000 فوجی، ایئر فورس کے تقریباً 2 اسکواڈرن شامل تھے۔ پہلے دشمن کی دفاعی تیاریوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسرائیل نے نہر سوئز کے کنارے پر دنیا کا جو مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا، اس کو بارلیف کا نام دیا گیا۔ یہ ریت کی 70 فٹ اونچی دیوار کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں، جن میں ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پلاٹون 28 فوجی موجود رہتے۔ پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ اور ساتھ ہی لوہے کے بنکروں میں ہیوی مشین گنیں نصب تھیں۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 500-600 میٹر پیچھے ٹینکوں کے فائر کرنے کی پوزیشنیں بنائی گئیں اور چند کلومیٹر پیچھے فیلڈ آرٹلری اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے مورچے تھے۔ نہر سوئز کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پمپ داخل کیے گئے، جس میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بھیجا جا سکتا تھا تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ پورے صحرائی سینا میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ ان کے خیال میں اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاع سنبھالا ہوا تھا۔ SSG کے 200 جوان جنرل ٹکا خان کی سرکردگی میں 5 اکتوبر 1973 کو نہر سوئز کے کنارے پر تیار کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس کور فائر کی آڑ میں SSG کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سوئز پار کرنا شروع ہوئے۔ دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا، ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے۔ جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف اکیلی خدا کی ذات ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی۔ تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے، لیکن مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کے گالے بن کر اڑ گیا۔ 200 جوانوں میں سے صرف 2 جوان زندہ بچے، لیکن دشمن کا 4 سے 5 کلومیٹر کا فرنٹ خالی کر لیا۔ تب مصری فوج نے نہر سوئز پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیلی بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن اور وہ دمشق سے صرف 25 میل دور تھے۔ پاکستان کا بریگیڈ، جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کے جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ شام کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو گولان ہائٹ تک دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو دست بدست جنگ کی نوبت آئی۔ پاکستان ایئر فورس سے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 5 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے اور پاکستان کے ایک جہاز کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ پاک فوج کی کلیل تعداد نے مصر اور شام کو شکست سے بچایا۔ دوستو، اس جنگ میں عرب افواج کے 21,000 فوجی ہلاک، 45,000 زخمی اور 6,000 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ اس کے مقابلے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کے 769 فوجی مارے گئے، جبکہ 2,563 زخمی اور 15 قیدی بنا لیے گئے۔ جون 1967 کی جنگ میں شکست کے نتیجے میں فلسطین اور جزیرہ نما سینا کا 24,000 مربع میل یعنی کہ 1,08,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔
नहर स्वीज बंद हो गई और मिस्र जजीरा नमा सेना के तेल के चश्मों से महरूम हो गया। सदर नासिर ने शिकस्त की जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए फौरन इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनका इस्तीफा वापस लेने के लिए काहिरा में मुजाहिरे किए गए और सदर नासिर ने इस्तीफा वापस ले लिया। इस तरह सदर नासिर का इक़्तिदार तो कायम रहा, लेकिन 1963 की शिकस्त की वजह से मिस्री फौज की इज्जत खाक में मिल गई। लोग फौजियों को देखकर फिक्रे चुस्त करने लगे, जिसकी वजह से फौजियों को आम औकात में वर्दी पहनकर सड़कों पर निकलने से रोक दिया गया। लेकिन अरब ममालिक के दिल में इस शिकस्त ने आग लगा दी और यही आग एक और जंग की वजह बनी, जिसमें एक बार फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट इसराइल पर बम बरसाने को तैयार थे और इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को फातिहा बनाया। दोस्तों, 1967 की जंग ने मिस्र की माशियत को भी सख्त नुकसान पहुंचाया। मिस्र की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया नहर स्वीज थी, जिसकी वजह से मिस्र को हर साल $9.5 करोड़ की आमदनी होती है। नहर के मशरकी किनारे पर इसराइल का कब्जा हो जाने के बाद नहर स्वीज में जहाजरानी बंद हो गई। एक ऐसे मौके पर जबकि मिस्र को इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए और अपनी माशियत को मजबूत बनाने के लिए सरमाए की जरूरत थी, नहर स्वीज की आमदनी का बंद होना बड़ा तबाहकुन साबित होता। लेकिन सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया आड़े आए और तीनों ने मिलकर $9.5 करोड़ सालाना की इमदाद फराहम करके नहर स्वीज की बंदिश से होने वाले नुकसान की तलाफी कर दी। जुलाई 1968 में सदर नासिर ने रूस का दौरा किया, जिसके बाद रूस ने मिस्र को असरे नौ मुसल्ला करना शुरू किया। रूस ने पहली मर्तबा जमीन से हवा में चलाए जाने वाले कम फासले के मिसाइल मिस्र को दिए। आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज चलने वाले जेट तैयारे और 500 टैंक देने का वादा किया। 3000 फौजी मुशीर और फन्नी माहिर भी फराहम किए। अरब मुल्कों में सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया ने वसी पैमाने पर रूस और अरब मुल्कों की इस इमदाद से मिस्र के फौजी नुकसानात की एक हद तक तलाफी भी हो गई और इक़्तिसादी हालत भी संभल गई। 1968 के आखिर में उस्मान बंद ने भी काम शुरू कर दिया। दोस्तों, नहर स्वीज को मिस्र की माशियत में बुनियादी अहमियत हासिल थी, लेकिन ये नहर 6 रोज़ा जंग में इसराइली कब्जे के बाद से बंद पड़ी थी। आमदनी के जरिए से महरूम हो जाने के बाद मिस्र को सऊदी अरब, कुवैत और लीबिया की इक़्तिसादी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ रहा था। इस मसले को हल करने के लिए मिस्र के सदर अनवर सदात ने ये पेशकश की कि अगर इसराइली नहर के मशरकी साहिल से वापस हो जाएं तो नहर स्वीज खोल दी जाएगी, लेकिन ये मुतालबा तस्लीम न किया गया, जिस पर मिस्र ने हमले का फैसला कर लिया और पाकिस्तानी पायलट एक बार फिर इसराइल पर आग बरसाने को तैयार थे। इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने मिस्र और शाम की मदद के लिए 16 हवाबाज मशरिक वस्ता भेजे और 8 पाकिस्तानी हवाबाजों ने शाम की जानिब से जंग में हिस्सा लिया और मग 21 तैयारों में परवाजें की। पाकिस्तान के फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए सितार अलवी योम कपूर जंग में पाकिस्तान के पहले हवाबाज थे, जिन्होंने इसराइल के एक महराज तैयारे को मार गिराया। इन्हें शामी हुकूमत की जानिब से एजाज से भी नवाजा गया। इनके अलावा पाकिस्तानी हवाबाजों ने इसराइल के 4 F-4 फैंटम तैयारे तबाह किए, जबकि पाकिस्तान का कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइली तोपखाने को तबाह करने के अलावा रहनुमाई फराहम करने वाली परवाजें भी की और कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज तक इसराइली सीने में अंगारे बनकर बेचैन कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हवाबाज 1967 तक शाम में मौजूद रहे और शाम के हवाबाजों को जंगी तरबियत देते रहे। अमन की कोशिशों में कामयाबी न मिलने पर मिस्र ने तो 6 अक्टूबर 1973 को मिस्र ने हमला कर दिया और मिस्री अफवाज ने नहर पार करके इसराइली फौजों को मशरकी साहिल तहस नहस कर दिया। इस तरह मिस्र ने 27 साल की कशमकश के बाद पहली मर्तबा इसराइल के मुकाबले में ऐसी कामयाबी हासिल की, जिसने 1967 की शर्मनाक शिकस्त की जुज़वी तौर पर तलाफी कर दी। अनवर सदात ने मिस्र का कौमी दिन 23 जुलाई के बजाय 6 अक्टूबर मुकर्रर करके इस शानदार कामयाबी को यादगार दिन बना दिया। 1975 में नहर स्वीज बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए खोल दी गई और इससे होने वाली आमदनी से मिस्र अरबों मुल्कों की माली इमदाद की मोहताजी से आज़ाद हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शुक्रिया।